Ayyaama harka fuula akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun walabummaa newsnetworkidha. Oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti hima. Miseensota Gadaamichillee dullachaa 25 ukkaanfamanii achi buuteen dhabamee ture keessaa tokko ammas ajjeefame. Godina Booranaa aanaa mataa waayamaatti kaabinee naannichaa horsiisee bultoota Booranaa dirqiin miila dhiqsiifachuun gabaafame. Magaalaan Laalibalaa deebitee harka TPLF itti galuun gabaafame kanneen jedhan mata dureewwan oduu keenyaati. Amma oduu bal'inaan. Miseensota Gadaamichillee dullachaa 25 ukkaanfamanii achi buuteen dhabamee ture keessaa tokko ammas ajjeefame. Abbootii Gadaa Karrayyuu humnoota mootummaa bilxiginnaatiin 14 ajjeefamuun 25 immoo achi buuteen dhabame keessaa ammas namni tokko ajjeefamuun gabaafame. Reeffi isaanii aanaa Fantaallee geeffame sirni awwaalchi isaaniitis gaggeeffamee jira jechuun maddeen maatii wabeeffachuun gabaasaniiru. Miseensota Gadaamichillee dullachaa 25 achi buuteen dhabame keessaa Jiloo Boorayyuu Hawaas reebicha hamaa mana hidhaa Mojoo keessatti irratti raawwatameen lubbuun dabree jiraachuu maatii fi jaallan isaanii himaniiru. Kanaan dura jilli abbootii Gadaa Karrayyuu ardaa jalaa otoo jiranii humnoota bilxiginnaatiin namoota 41 keessaa namoonni 14 ajjeefamuun 2 miliqanii galanii akkasumas namoonni 25 immoo achi buuteen isaanii dhabamuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni bilxiginnaa reebicha ulfaataa Jiloo Boorayyuu Hawaas irratti raawwachuun akka yaala hin argannes dhorkuun mudde 11 bara 2021 mana hidhaa magaalaa Mojoo keessatti lubbuun darbuun beekameera. Guyyuma kana reeffi isaanii gara bakka dhaloota isaanii aanaa Fantaallee geeffamuun sirni awwaalcha isaaniis raawwateera. Abbootiin Gadaa ukkaanfamanii achi buuteen dhabame kun gariin magaalaa Hoolataa, gariin Boosatii fi kaanis mana hidhaa magaalaa Mojootti hidhamuun akka malee dararamaa jiraachuunis beekameera. Godina Booranaa aanaa mataa waayamaatti kaabinee naannichaa horsiisee bultoota Booranaa dirqiin miila dhiqsiifachuun gabaafame. Godina Booranaa aanaa mataa waayamaatti bulchaan aanichaa obbo Jaarsoo Annaa fi kaadiroonni bilxiginnaa kaan hawaasa horsiisee bultoota naannichaa humnaan miila dhiqsiifachuun hawaasatti roorrisaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti kaadiroonni bilxiginnaa kunneen elellaa yookaan aawwan Booranaa dirqiin miila dhiqsiifachuun akka waan uummanni jaallatee yookaan kabajee miila dhiqeefitti fakkeessuun ittiin uummata sobuuf uummatatti roorrisaa jiru jedhaniiru. Uummanni horsiisee bulaa Booranaa yeroo kanatti bishaan ittiin miila kaadireef dhiqu miti bishaan nyaata ittiin bilcheeffatuu fi qoonqootti dhugullee kan hin qabne keessumaa yeroo kana sababa ongeen uummanni Booranaa rakkoo gogiinsaa amtuu keessa jiraachuun beekamaadha. Faallaa kanaa warri bilxiginnaa bakka bu'anii aanaalee gammoojjii Booranaa bulchaa jiran elellee yookaan haawwan Booranaa dirqiin miila dhiqsiifachuun akka waan jaalala uummataa qabanitti siyaasaa isaanii bareeffachuuf roorroo daangaa darbite uummata irratti raawwachaa akka jiran maddeen keenya mirkaneessaniiru. Asiin dura Booranaa aanaa miyootti viidiyoon rashanamuu dargaggoota sadeenii agarsiisu kan sammuu namaa hadoochisu toora miidiilee hawaasaa irra naannawaa turuun ni yaadatama. Yeroo sana bulchaan aanaa miyoo kan yeroo ammaa uummata dirqiin miila dhiqsiifataa jiru obbo Jaarsoo Annaa Jaarsoo yoo ta'u gaafuma inni bulchaa aanaa miyoo ture san aanaa miyoo ganda gombisaatti dargaggoo galgaloo waaqoo galgaloo jedhamu fuula maatii duratti waraana bilxiginnaa inni hoogganuun gara jabeenyaan ajjeefameera. Sababa kanaanis uummanni hedduun biyya Keeniyaatti baqatanii hanga ammaatti roorroof saaxilamaa akka jiranis maddeen keenya ifoomsaniiru. Magaalaan Laalibalaa deebitee harka humnoota TPLF galuun gabaafame. Finciltoonni TPLF deebisanii magaalaa Laalibalaa to'achuu isaanii jiraattonni himuu maddeen oduu Associated Press fi Reuters gabaasaniiru. Loltoonni humna ittisa Tigraay wayita magaalaa hambaawwan seenaa yuuniskootti galmaan keessaa tokko taate to'atanitti dhukaasni omaatu akka hin turres gabaafameera. Laalibalaan magaalaa bakka argama bataskaanaawwan dhagaarraa bocamanii yoo taatu baatii hagayyaa 2021 keessa ture humnoota Tigraayiin to'atamtee kan turte. Haa ta'u malee erga humnootii federaalaatiin irraa fudhatamte jedhamee guyyoota 11 booda deebisanii akka to'atan Reuters gabaaseera. Namni ijaan arge tokko madda oduu Reutersitti akka himetti humnootiin mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa halkan gaafa sanbataa irraa kaasuun Laalibalaa dhiisanii ba'aniiru. Kanneen hafan dilbata ganama bahan sagalee dhukaasaa kan fageenyarraa dhageenye halkan duraa ture. Garuu humnootiin TPLF dhukaasa tokko malee deebisanii magaalaa Laalibalaa to'atan jechuun namni kun madda oduu Reutersitti himeera. Addi bilisa baasaa Tigraay jedheera jechuun maddi oduu AFP akka gabaasetti immoo magaalaa Gaashanaa kan dhiyeenya Laalibalaatti argamtu dabalatee deebisanii aleellaa bal'aa gaggeessaa jiru jedhameera. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa toora Tiwiitaraatiin humnootiin keenya waan baay'ee gaarii ta'e raawwataa jiru jechuun katabeera. Dhimma kanarratti hanga ammaatti gama mootummaa bilxiginnaatiin yaadni kenname omtuu hin jiru. Garuu sanbata darbe waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad karaa Tiwiitaraatiin Abiyyi gara adda waraanaatti deebi'uu fi humnootiin federaalaas daandii gara Maqalee geessu irratti magaalota tarsimaa'oo ta'e hedduu to'achuu himee ture.
torban darbe jiraattonni Laallibalaa AFP'n dubbise loltoonni TPLF bakka qulqulluu naannoo Amaaraa keessatti argamu kanaaf eegumsa taasisan illee uummata magaalaatiif garuu jireenya rakkisaa ture jedhaniiru. Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad erga humnootiin TPLF buufata waraanaa mootummaa federaalaa kan kaaba biyyattii irratti haleellaa raawwataniiru jedheen booda waraana gara naannoo Tigraayitti ergee ture. Isaan boodas waraana torbaanota muraasa gaggeessaniin magaalaa Maqalee to'achuu isaanii kan ibsan ta'us waxabajjii 2021 keessa ammoo finciltoonni cimuun deebi'anii naannoo Tigraay qabachuun gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaraatti babal'ifachaa turaniiru. Finciltoonni akka waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humni ittisa Tigraay gara magaalaa guddoo Finfinneetti dhiyaachaa dhufuu isaanii biyyootiin akka UK, USA fi kaan hedduu yaaddessuun lammiileen isaanii Itoophiyaa keessaa akka baaniif kan gaafatanis baatii darbe kana keessa ture. Erga yeroo sanaatii kaasee waraanni federaalaa magaalota baay'ee daandii kaaba biyyattiirraa gara Finfinneetti geessu irratti argaman deebisee to'achuusaa ibsaa turus humnootiin TPLF irra deebiin Laallibalaa to'annaa isaanii jala galfachuun beekameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa newsnetwork armaaf qabannee sangammaa ture qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna. ሙሉ ተስፋ አለኝ የወያኔ መንግስት ይገረሰሳል። ነገር ግን የባሰ የነፍጠኛ አናዘር የኖ ፋሽስት ነፍጠኛ መንግስት መልሶ እንዳይቋቋም መታገል ነው። ወያኔን በቀኝ እጅ እየተዋጋ በግራ እጅ የቀድሞ ነፍጠኛ እንዳይንሰራራ መዋጋት ነው። ያልተገባ ጋብቻ መፍጠር አስፈላጊ አይደለም። ሊበሉ ሊገሉ ሊወሩ እንትን የሚሉትን የአበሻ የቀድሞ ፋሽስት ድርጅቶች ፈጽሞ ከነሱ ጋር ግንባር መፍጠር አስፈላጊ ኔቨር ዲፊትስ የሆኑት አሁን በኦሮሞ አካባቢ ቀድሞ በኦሌፍ አካባቢ የነበሩት ገብተን እንሰራለን እያሉ ያ አብሶሉትሊ የፖለቲካ ሽርሙጥና ነው። ፊንፊኔ የኦሮሞን አርሶ አደር አፈናቅላ ገፍታ እንዳደገች ይታወቃል። ፊንፊኔ የኦሮሞ መሬት የኦሮሞ ይዞታ የኦሮሞ ንብረት ሆና ያለች በተቃራኒው የኦሮሞ አርሶ አደር በዚች ምድር ለማኝ ዘበኛ ሲሆን ግማሹ የተሰደደበት ግማሹ የሞተበት አንዳንዱም የት እንደገባ የማይታወቅባት ምድር ፊንፊኔ ማንነቷን ብቻ ሳይሆን በውስጧ ያሉ የከተሞች ስምም ተቀይረዋል። እኛም እስቲ ፊንፊኔ የትናንት ስሞቿን ለምን ቀየረች እንደው ትናንት ኦሮሞ ማን እያለ ነበር የሚጠራት ብለን ያነጋገርናቸው የፊንፊኔ ተወላጆች እንዲሁም በልጅነታቸው ጀምሮ የጥንት ፊንፊኔን የሚያውቋትን አነጋግረናል። ፊንፊኔ ይላሉ ተወላጆቹ የትናንት የነገላን የነአቢቹ የነቱፋሙና ሀገር ነበረች። ፊንፊኔ እንደ ዛሬ ማንነቷን ጥላ ኦሮሞን መግፋት ከመጀመሯ በፊት ብለው ትዝታቸውን በቁጭት ወደ ኋላ ብዙ ተጉዘው ይናገራሉ። አካባቢ ደበሌ አዩ ሰፈር ነው የሚባለው። በባለባትነት አካባቢው ሲመሩ የነበሩት አቶ ደበሌ አዩ ናቸው። አቶ ደበሌ አዩ ከዚህ ከዮሴፍ ጀምረ እስከ አቦ ቤተክርስቲያን ድረስ ጠቅላላ ዙሪያውን እሳቸው ነበር የሚያስተዳድሩት። ያው እንግዲህ በሂደት ቀስ እያለ ኢንዱስትሪዎች ሲሰፉ ፋብሪካዎች ሲሰፉ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ሲመጣ እሳቸው ዮሴፍ ቤተክርስቲያንን ለቤተ ክህነት መኖሪያ ቤታቸው የነበረው እዚህ ዮሴፍ ግቢ ውስጥ ነበር እና እዚህ ዮሴፍ ውስጥ የኖሩ ለቤተ ክርስቲያኑ በስጦታ ሰጥተው አሁን አዲስ አበባ ወደሚባለው አካባቢ መኖር ጀመሩ። እሳቸው በህይወት አሁን የሉም። ልጃቸው አቶ ደሲስ ደበሌ በህይወት አለ እና ይሄ ደበሌ አዩ ሰፈርና አድባር ነው የሚባለው። አሁን ሰው ድሮ ሲማማል የደበሌ አዩ አድባር ነው የሚባለው እና በልጅነታችን እዚህ ሰፈር ስንመጣ ይሄ አሁን የምታዩ በግራ በካዮሴፍ በስተግራ በኩል የምታዩ የእርሻ መሬት ነው። የእርሻ መሬት ሆኖ በቃ ቡልቡላ ሰፈር ነው የሚባለው ወደ ታች እስከ አቦ ቤተክርስቲያን ድረስ። ከዛ አቶ ጉልማ ገብሬ የሚባሉ ባለባት አሉ። እሳቸውም አካባቢውን እንደዚሁ ከሳቸው ጋር አብረው ያስተዳድራሉ። ሰፈሩ የነሱ ቡልቡላ ሰፈር ነው የሚባለው። ወደ ታች ደግሞ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን ስትደርሲ ቡቢሳ የሚባል ሰፈር ነው ያለው። እንግዲህ ከቦሌ የሚመጣው አየር እንዳለ ንፋሱ ስለሚመጣ ቡቢሳ የተባለውም በዛ ምክንያት ነው። ይሄ አሁን ከዮሴፍ ጀምረሽ ይሄ ጠቅላላ የደበሌ አዩ፣ ከታች ጉልማ ገብሬ ነው፣ ከዚህ አቶ ጨንገሬ ናቸው። እዚህ ማከል የነሱ ቤት ብቻ ነበር የሚታየው። የነሱ ቤቶች ናቸው የሚታየው። ከብት ነበር የሚውለው። አሁን ወደዚህ በስተግራ በሚታየው ቦታ ላይ ያቶ ደበሌ አዩ ከብቶች ነበር የሚኖሩት። ዱሎሎ ብዴናን ላንቻ ምን አደረገው? መኪና አላቸው
ለላንቻ ባለቤት አቶ ላንቻ መኪና አላቸው። ግን አካባቢው ዱሎሎ ብዴና ይባላል ሲባል አልገባውም። ኦሮምኛው ስለከበደው መኪናዎቹን ያቆሙ ካሉበት ቦታ እነዚህ ቸንቸንቶ አሏ ትንሿ ታክሲ እሷን ላንቻ ይላሉ። ላንቻ የት ነው ይላል ደግሞ ያ ባለ ታክሲው። ግዴ ለምን ያሳያሉ ላንቻ እያሉ ቀስ በቀስ እሳቸው ባወጡ ስም ላንቻ ተባለ እንጂ ዱሎሎ ብዴና ነው የምትባል። እኔ እንግዲህ ፍንፍኔ 25 ክፍለ ከተማ እንደነበራት አስታውሳለሁ። ከፍተኛ 25 ከፍተኛዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። እነዚህም አሁን ድንበራቸውን ንገረኝ ብትይኝ የዚህ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አሁን ድሮ ከፍተኛ 19 የነበረው ልነግርሽ ይችላል። ከእንትን ማነው ከመንገድ ትራንስፖርት ወደ ላይ መተሽ አደባባዩን ተሰራበት ቦታ ከዛ በላይ አዲስ አበባ ነው። ከዛ በታች አቃቂ ቃሊቲ በሸዋ ክፍለ ሀገር ስር ነው። በዚህም ደግሞ ሀና ማርያምን ከተሻገርሽ በኋላ ሸዋ ክፍለ ሀገር። እኔ እዚሁ አካባቢ ተወልጄ ነው ያደኩት። ይሄ የጤፍ በቆሎ ዛፎች በብዛት ያሉበትና ኮትቻ መሬት ተብሎ ነው የሚጠራው አካባቢው። ኮትቻ ማለት መረሪ ጭቃ በግርሽ ረግጠሽ የማትወጪበት አካባቢና ያው እዚያ አካባቢ ያሉ ሰዎች እነ ለታ ወይቻ፣ ደገፋ ወይቻ፣ ደበሌ አዩ የሚባሉ የአካባቢው ታዋቂ ሰዎች ኦሮሞ ባለሀብቶች መሬቱን ይዘው ያስተዳድሩ እንደነበረና ያው በዚህ በሚኖሩትም በከብት ማርባትና እርሻ በማረስ ይኖሩ እንደነበር እኔም በአይኔ ያየሁትና እኔም ከብቶች ስጠብቅበት የነበረ አካባቢ ነው። በ1979 ዓመተ ምህረት ደርግ እዚህ አካባቢ ላይ አሁን ቆመን የምናያቸው ኢንዱስትሪ አካባቢ ብሎ እነዚህን ኢንዱስትሪዎች ሰርቶ ነበረ። እነዚህ ሰዎች ያው ከማስታውሰው የት እንደደረሱ ማላቃቸው አሉ። አሁን ደግሞ ያሉ እነዚህን ከማስታውሰው ለታ ወይቻ፣ ደገፋ ወይቻ እና ደበሌ አዩ የሚባሉ በሞት አልፈዋል። የልጅ ልጆቻቸው ግን አሉ። እነዚህ ሰዎች አሁንም አሉ፣ ይገኛሉ፣ በመኖር ላይ ይገኛሉ። ሌሎቹ ደግሞ ያው ተፈናቅለው ከኔ ቤተሰብ ጀምሮ ስንፈናቀል ያው የተሰጠን ግምት ተብሎ 800 ብር ነው። ይህንንም ደግሞ መረጃውን ከነበረው ደርግ ሲያፈናቅለን ከከተማ ልማት 800 ብር እንደተከፈለ ሲሰጥ የነበረው ያ ስንት 10,000 ጋሻ መሬት የነበረው ያ ሁሉ ዛፍ ያ ሁሉ የከብቶች ማርቢያ መሬት ተወስዶብን 800 ብር ብቻ እንደተሰጠንና እኔም ጭምር አሁን ኑሮአችን ከቤተሰቤ የተቀማ ቀበሌ ቤት ውስጥ እንዳለው አሁንም ይህን መናገር እችላለሁ በትክክል ማለት ነው። ቦሌን ዱርቀመዲ መገርሳ አማየሪት ይረመርሳ የሚባል ነገር አለ። ምክንያቱም ድሮ ስንዴ ነበር የሚታየው። እዚህ ሆነን ማዶ ላይ ስንዴ ነበር የምናየው። አሁን ያ ስንዴ ጠፋና ሰዎች ተፈናቀሉና ሲፈናቀሉ ምንም ነገር የለም። ያው ሂዱ ተጠጉ እንጂ የሚሰጣቸው ኢንሴንቲቭ ነገር የለም። የተወለድኩት እዚሁ ነው የተወለድኩት። ቤተሰቦችም ከጥንት ጀምሮ እዚህ የኖሩ በገዳ ስርዓት ሲተዳደሩ የነበሩ ቤተሰቦች ናቸው። አሁን ከይዞታቸው ልክ 1958 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ አካባቢ እርሻ ነበር፣ ገበሬ ነው፣ በግብርና ነበር ስንተዳደር የነበረው። እኔም ደርሼበታለሁ ግብርናውን። ቤተሰቦቼ በግብርና ነበር ሲተዳደሩ ነበረው። ግብርናውን እንደገና ማረስ አትችሉም ተብሎ ከዛ ይቆማል። ከቆመ በኋላ ቤተሰቦቻችን ወደ ምንድነው ወደ መቆሳቆል ውስጥ ነው የገቡት። በቃ ችግር ውስጥ ገቡ። ምንም ማለት ነገር የኑሮ መተዳደሪያ የለም፣ ምንም የለም። አክምባሎ በመሸጥ ነው በቃ ወደዛ መኖሪያ ሌላ ነገር መስሪያ የሌለ ስለሆነ አክምባሎ በመነገድ ምን በማለት ነው ሲኖር የነበሩት። ቀደም ሲል የነበረው እዚህ አካባቢ ድሪሳ ይባላል። ይሄ የመጀመሪያ ስሙ ድሪሳ ይባላል። ከጉለሌ ከሚባለው ቅርንጫፍ የመጣ ነው። በጉለሌ ስር ነበር ይሄ ግዛቱ። ባላባቶቹ የኦሮሞ ስርዓት ኦሮሞ ናቸው። በገዳ ስርዓት ነው። ከለቻና ጫጩ ይዞ ነው እርቅ እንኳን ሲሄዱ በዚህ ነው እርቅ ሲፈጠር የነበረው። እዚህ አካባቢ ላይ ይዞ እስከ ቃሊቲ ድረስ ይወረድ ነበር። አሁን ይሄ ክልል የአዲስ አበባ ክልል የመጨረሻው ክልል እዚች ጋር ነው ያለችው። እዚች ጋር ነው፣ ያው ቅርብ ነው።
እዛ የኛም ይዞታ እዛ ነበር። የእርሻ ቦታችንም እንደገና የከብቶች ግጦሽ ቦታም እዛ አካባቢ ነበር። በዛ ምክንያት ነው አሁን አዲስ አበባ ክልል እዛ ይሁን ተብሎ አሁን በኃይለ ሥላሴ ወቅት ነው ነጭ ድንጋይ ተከለው አዲስ አበባ ክልል ተብሎ አሁን ክልሉ ያው እየራቀ ሄደ። ኦሮሞ ነው የምንባለው እኛም ራሳችን አጠቃላይ በኦሮሞ ስር ነበር የነበረው። አካባቢው ሙሉ በሙሉ ነው የተቀየረው። አንደኛ ከስም አንጻር፣ ሁለተኛ የአካባቢው ለውጦች አሉ። ምን አይነት ለውጦች አሉ? ግንባታዎች አሉ። እኛ በልጅ በነበርንበት ወቅት ይሄ አካባቢ ድሪሳ ነው የሚባለው። በጣም ጥቂት ሰዎች ነው ያሉት። እዚህ ጋር እነ አባገዳ ወይም ደግሞ ባላባት የነበሩት አቶ ጢቆ ጨፋ የሚባሉ ሰውዬ አሉ። የዚህ አካባቢ ከዛ ከአዲስ ጎማ ጀርባና በዚህ በቃሊቲና በአዲስ አበባ መካከል በሸዋና በአዲስ አበባ መካከል ባለችው ቦታ ላይ ይሄንን አካባቢ ይዞ እሳቸው ነበር የሚያስተዳድሩት እና በእሳቸው ስር ደግሞ ሌሎች ጭሰኞችም እኛ ደርሰንባቸዋል። እና አቦዬ በጅጋ አሉ፣ እነ ጅሩ በጅጋ አሉ፣ እነ ኩሜ ኮርጆ፣ እነ ዲነግዴ ኮርጆ፣ እነ ደምሴ ወየቻ፣ እዚህ ጋም ደግሞ እነ ጋሽ ደግፌ የሚባሉ አሉ። በዛ በኩል እነ አለሙ ቱፋ ቤኛ የሚባሉ ተሰማ አቦዬ የሚባሉ አቦዬ በጅጋ የሚባሉ እዚህ አካባቢ ላይ በነዋሪነት ጭሰኛ ሆነው እዚህ አካባቢ ላይ እንደሚኖሩ እኛም እናውቃቸዋለን። እነሱም በነዋሪነት እዚህ አካባቢ ላይ ቆይተዋል። ይሄ ኦሮሞ ኬት ነው የመጣው ስትይ እዚህ ጋር የገላን ጎሳ ነው በአብዛኛው እና እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት? በለቅሶ ጊዜም በሰርግ ጊዜ በኦሮምኛ ነው የሚጨፈረው። የሚገርምሽ ነገር በጣም የሚያስደስተው ማንነቱን አልለቀቀም። የኦሮሞ ስም ያለው መሬቱ ብቻ አይደለም፣ ጫካው ራሱ እዚህ ጋር ቡልቡላ ጫካ የሚባል አለ። በዛ በኩል ደግሞ ፊንጫ የሚባል ጫካ አለ። በዛኛው ደግሞ በድሪሳ በኩል ደግሞ በቡቢሳ በኩል ሀጫሉ የሚባል ጫካዎች አሉ። እንግዲህ እኛ ልጅ ሆነን እንኳን ዝንጀሮ፣ ጦጣ፣ ጅብ በቀን የምናይበት ጫካ ነው የምንውለው እና እንደ ማንኛውም በጣም የሚያስደስት እኔ አሁን የቀረኝ የሚገርመው ሜሞሪ ብቻ ነው። ልጆቻችን በሙሉ እዚህ ሀገር ነው ያደጉት። ድሮ እርሻ ቦታ ነው። አሁን እኛ ሀገር ላይ ብዙ አሁን ለቡ ነው። አንደኛ ይሄ ለቡ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው። ይሄ ለቡ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ይሄ ሁሉ አሁን ግማሹ ዘበኛ ነው፣ ግማሹ ሞቷል፣ ግማሹ ደህይቷል። አንድ 10 ሰው አይሞሉም አሁን ብር ያላቸው ይዞታ በመቀማቱ ምክንያት። አዎ እና በቂ ካሳ አልተከፈላቸው። ድሮ እዚህ አካባቢ እንግዲህ ምንም መንደር የለም፣ ጫካ ነው። አሁን እንግዲህ የሰው ጫካ ሆኖ አለም ገና ወረዳ ነው የሚባለው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወዴት ነው የመጣ? ወደ አዲስ አበባ መጣና ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምን መጥቶ አሁን ቀበሌም ተቋቋመ፣ ወረዳ ተባለ እና ከከተማ ውጪ ሰፋ። አሁን ይሄ ከከተማ ውጪ ነው ይሄ። አዎ ስለዚህ ድሮ ክልል አዲስ አበባ ክልል ይባል ነበር። አሁን ደግሞ እየሰፋ መጣ ማለት ነው። ዛሬ በፊንፊኔ ኦሮሞን ማየት ይናፍቃል። ኦሮሞ ተገፍቶ የእርሻ መሬቱ ተቀምቶ ደህይቶ አልቋል። ኦሮሞ በገዛ ምድሩ ነው የተበደለው ይላሉ ተወላጆቹ። በፊንፊኔ ታሪክ ጠፍቷል። በኦሮሞ ላይ የተሰራው እሴቶችን የማበላሸት ትውልድን የመግደል ስራ ነበረ። የፊንፊኔ ከተሞች ስምን መቀየር ያስፈለገው መሬቱን ለመቀማት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞን ማንነት ለማጥፋት የታቀደበት ነበረ ይላሉ። በአፋን ኦሮሞ ስላወሩ መታሰራቸውን እያስታወሱ አባ ገዳ ተሾመ በኦሮምኛ አውርተን የተቀጣንበት ቀን አለ። እኔ ብቻ አይደለም እነ ንጉሴ ጌታቸው ንጉሴ እነ ባልቻ የተለያዩ ልጆች አብረን ቀደም ብሎ ባለባቶች ሳያወጡት ስም እንዳይኖርም የተፈለገበት ምክንያት ታሪክም እንዳይኖር ከማድረግም አንፃር ነው። ምንድነው ሰውም እዚህ አካባቢ እንዲሸሽ በቃ የናንተ አይደለም፣ በልማት ይፈልጋል፣ በስራ ይፈልጋል፣ ለፋብሪካ ይፈልጋል። ለነዛ ሰዎችም ተገቢ የሆነ ካሳ አይከፈልም እና ከዚህ እንግዲህ አዲስ አበባ የምትባለው ቦታ ድሮ እንኳን በደና ወደ አዲስ አበባ መጡ የሚባለው አሁን በዚህ በድሮ መንገድ ትራንስፖርት ፊት ለፊት ነበር አንድ ታፔላ የምናየው በልጅነታችን። አዲስ አበባ ማለት እስከዛ ድረስ ነው።
ከዛ በታች ያለው በአቃቂ በቀልቲ በዚህ በኩል እስከ ገላን ኦሮሞዎች ነበር ማስተዳድሩት። አሁን ፉሪ እና ሀደበይ የሚባሉ ወደዛ ባለባቶች ራሳቸው ባለባቶች አሉ። ከነ የሺ ደበሌ ጀምረ እዚህ ቄራ ደግሞ የሙናቱፋ ቤተሰቦች አሉ። ወደ ቄራ አካባቢም የሙናቱፋ ጉለሌዎች ነው የሚባሉት እና እነዚህ የጉለሌ ጎሳዎች ናቸው በብዛት ከተማውን ሲኖሩ የነበሩት። ከብቶቻቸውን ያጠጡ እንደነበረው ወደ መስቀል አደባባይ እንደነበረ አሁን የኦሮሚያ ገልመባ ገዳ የተሰራበት ቦታ ላይ ከብቶች መጠጫ እንደነበረ እሬቻውንም እግረ መንገዳቸውን እዛው በቅርቡ እሬቻ ሲያረጉ እንደነበረ ተሰብስቦ አምላካቸውንም መስቀልም አደባባይ ላይ ሲጨፍሩበት እንደነበረ እና የኦሮሞ እንደሆነ በብዛት አካባቢው ላይ በሰፊው የሚኖረው የጉለሌ ጎሳ የቱፋ ሙና አገር ነው የሚባለው። ኦሮሞ ያው የዋሃነቱ ገራገርነቱ ሌላውንም ጎሳ አብሮ አቅፎ መኖሩ የበልጥ መሬቱን ለመቀማት መንስኤው ከቦታው መፈናቀሉ መንስኤው የዋሃነት ገርነት አብሮ መኖር መፈለግን ያን የሰው ልጅ ጉዲፈቻ ወስዶ ማሳደግ እንደርጃ አድርገሽ ማውረስ መዳር ከመሬትሽ ላይ እኩል ማካፈል በባህሉ በኦሮሞ ባህል ውስጥ ይሄ ነገር ስላለ እነዚህ ነገሮች ተደምረው መሬታቸው ወደ ከተማ ተለወጠ። ዱፋ የሚባል ወንዝ አለ። የመስቀለት ሁላችንም እዛ ነው የምንገናኘው። እዛ ስንጨፍር መዋል ነው። መሬቱ ሰፊ ነው እና በኦሮምኛ ነው የምትጨፍሪው፣ በኦሮምኛ ነው የምትነጋገር። እናንተ ለምንድን ነው አማርኛ ትታችሁ በኦሮምኛ የምታወሩት አሉ። እኛ ስለማንችል ነው፣ ለክፋት አይደለም። ገበያውም የኦሮሞ ነው። እንቁላል ይዞ ይመጣሉ፣ ቅቤ ይዞ ይመጣሉ፣ ወተት ይዞ ይመጣሉ። እዛም ከብት እርባታ ያላቸው ሰዎች በነፃ ይሰጡናል። በነፃ ነው የምንጠጣው። በፊደሉ ለመማር ማንም ሰው እድል አላገኘም። እኔ የማይገባኝ ነገር አለ። ምን አለበት አሮጌ ነገር ቆይቶ ታሪኩ ስሙ ባይጠፋና እንዳረጀም ቢቆይ ስልጣኔም ብኖር አግባብ ባለው ነገር እየሰለጠነን የነበሩ ነገሮቻችን ጉዱላችን ስማችን ባይጠፋ ስሙ ባይጠፋ የኦሮሞም ባህሉም ስሙም ባይጠፋ ኦሮሞ ማንንም አይበድልም፣ ማንንም አይነካም። ግን የስሙ ማጥፋት ከምን እንደሆነ ምንጩ ምን እንደሆነ አይገባኝም። ታሪክ ከማጥፋት ጋር ነው ብዬ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የማያይዘው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስም ሲወጣ ብዙዎቻችን በሀሳቡ ላይ እንጣላለን። እንደዚህ ትንሽ ደግሞ የሚከራከር ካለ ይሄ ቦታ አታስፈልጉም እናንተ ተብለን እንባረራለን። እና ያ ስም ለምን እንዲጠፋ እንደተፈለገ የቱፋ ሙና ስም ለምን መጥፋት እንደተፈለገ ነደበለያዩ ስም ለምን መጥፋት እንደተፈለገ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እኔ ለአዋቂዎች ብተው ነው የሚሻለው። እኔ በወጣትነት እድሜ የማውቀው ይሄንን ነው። ሌሎቹን ደግሞ የታሪክ ምሁራኖች ትክክለኛውን ነገር ብጽፉ ባያዛቡ። እኔ ከማስታውሰው እነዚህ አፓርታማ አሁን የምናያቸው 500 ብር ደሞዝ የነበራቸው እኔ ልክ 12ኛ ክፍል ስደርስ እነሱ 500 ብር ደሞዝተኛ ነበሩ። ያው እኛን አፈናቀሉን፣ እኛ ተነሳን። ያው ኑሮአችን ማደግ አልቻለም። ቤተሰብም ከብት በማርባት ብቻ ነበር፣ ሌላ የገቢ ምንጭ ስለሌለው ደርግ በዚያ አካባቢ ወሰደው። ያው እኛም ተጠቃሚ ድሮም ተጠቃሚ አይደለንም፣ አሁንም ተጠቃሚ አይደለንም። አሁን እዚህ ጋር ከነበረ በልማት ተነሺዎች ከነበሩት ውስጥ አንዷ አይነት ነች። መጀመሪያ ከቤተሰቦቿ ቦርሳ ያገኘችው ይዞታ ነው። ከይዞታዋ ተነስታ በ1989 ዓመተ ምህረት ተነስታ ይሄው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ካርታ ያላገኘች ምንም አይነት ነገር ያልተረ 97 ነው የሚታየው ተብሎ ካርታውም ራሱ ወደ 9000 እና 5000 ብር ወደ 5000 ብር የሄደበት ሁኔታ ነው ያለውና መክፈል አቅቷት ይሄው ቁጭ ብላለች። አሁንም የመንግስት ያለ እያለች ነው። ከመነሻው ከመኖሪያ ቤቷ ነው ያፈናቀሏት። ተነስታ ነው በልማት ተነሳው በመንገድ በልማት ተነሳች። ስትነሳ እዚህ ቦታ በተቀመጠችበት ሰዓት ያለምንም መረጃ ነው የሆነ ወረቀት ቢጣሽ ወረቀት ነው ተሰጥቷት እዚህ ጋር የገባችው። በዛ ምንም ማስረጃ የለም። ይሄው እስካሁን ድረስ በመሰቃየት ነው ያለችው። በአቃቂ ቃሊቲ ነዋሪው ህብረተሰብ ተውጧል። ማንኛውም ማለት ከሌላ ቦታ ላይ መተው የሰፈሩ ሰዎች በቦታ ይዘው ሰላማዊና በጣም ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ። ምክንያቱም የኛ ሰዎች እዚህ ጋር የነበሩት ልጆች ወይም የነዋሪዎቹ የቋሚ ነዋሪዎቹ ልጆች ኢኮኖሚካሊም ዴቨሎፕድ ሆኖ ታገኛቸው ነበር። አሁን እያንዳንዱ ቤት ምትገቢ የነበር ነዋሪዎችን ልጆች ምትጠይቂያቸው ወይ ተፈናቅለዋል፣ አካባቢውን ለቀው ሄደዋል፣ ወይም ደግሞ በጣም በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ትምህርት ቤት እንኳን እስቲ ስንገባ ምንም አማርኛ እንኳን አንችልም፣ እያለቀሰን ነው ትምህርት ቤት የገባ ነውና እዛ ስንሄድ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስም ምን አይነት ስም ነው
እና ቀይር ተብሎ ዶሚኔት እንደረጋለን እና ምንም አማራጭ ስለሌለን ወይም ደግሞ ዳይሬክተሩ ራሱ ስትመዘገብ እንደዚህ አይነት ስም አለ እንደዚህ አይነት ስም እኮ አሁን አይሰራም እያለ ራሱ ስም እየሰጠኝ ለኔ ለምሳሌ የኔ ሞሲሳ ነበረ ቤተሰቦች ያወጡልኝ ትምህርት ቤት ስም መዘገብ ግን ይሄ ስም በኋላ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል በሚል ተስፋዬ ብለው ነው እዛው ትምህርት ቤት ነው እንትን ያደረጉኝና እንደዚህ አይነት ተጽዕኖዎች ነበሩ ሙሉ በሙሉ ይሄ ምንድነው ነባር ያለፉት የመንግስታት እንግዲህ የተፈጠረብን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጠረ ተጽዕኖ አለ ያ ተጽዕኖ ስምን የራስን ስም እስከመቀየር ማንነትን እስከመቀየር እኛ ትምህርት ቤት ስንገባ አማርኛ አንችልም እያለቀስን እንዴት አከምተየትን በረደጀ እትንን ከቤተሰቦች ጋር እየተሟገትን ነው ትምህርት ቤት የምንገባው የአማርኛ ብቻ ነው ተምረው የሚገቡት ሌላ ትምህርት የለም እንግሊዘኛ አማርኛ ነው ግን ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ አንድ ነች ቋንቋ አንድ ነው ብሎ ይናገሩ ነበር ተወላጆቹ እንደሚሉት የትናንት የአባቶቻቸውን ትዝታ ያለ ርህራሄ አጥተዋል የሞተ የተሰደደ በቁጥር የሚገለጽ አይደለም ቢሆንም ግን ዛሬ ቢያንስ የጠፋው ጠፍቶ ፊንፊኔ በጥንት በጧቱ ስሟ እንድትጠራ እንፈልጋለን ፊንፊኔ ወደ ማንነቷ እንድትመለስ እንሻለን ፊንፊኔ የኛ የሀያቶቻችን ቤት ናት ሲሉ በፊንፊኔ እንደማይደራደሩ አስረግጠው ይናገራሉ መንገድ ሲሰራ ትምህርት ቤት ሲሰራ ከመሬታቸው የተፈናቀሉ የእርሻ መሬታቸውን ለኢንቨስተሮች የተቸበቸበባቸው አርሶ አደሮች ፍትህ እንደሚፈልጉም አውግተውናል ቋንቋችን አፋን ኦሮሞ እኛም ኦሮሞዎች ነን በቋንቋችን መማር እንፈልጋለን ያሉም ነበሩ በራቸውን ከፍተው ቤታቸውን አሳይተውን በደላቸውን ለማና ቤት እንደሚሉ ያጡ ብዙሃን እንደሆኑም ነግረውናል እኛ የግድ የኦሮሞ ይሁን ማለት ሳይሆን የኦሮሞ መሬት መሆኑ የኦሮሞ ቀደም ብሎ የነበረው ስሙ ባይጠፋ ነው ምን መርጠው ባይጠፋ በቃ ለምን ነው ታሪክ ማጥፋት የተፈለገው ለምን በስሙ አይጠፋም አቶ ደበሌ አዩ ለዚህ አካባቢ ትልቅ ኮንትሪቢዩት አድርገው ትልቅ ነገር ድርሻ አላቸው አቶ ጉሉማ ገብሬ ትልቅ ድርሻ አላቸው በዚህም ደግሞ ሁሉም ኤሪያ የራሱ የነበረ ድርሻ አላቸው እና ይሄንን ድርሻቸውን ይዘን ትንሽ ነገር ይዘን በጣም እንደ ትልቅ ባህል የሚጻፍላቸው ነገሮችን እናያለን የኛ ደግሞ ትልቅ ህዝብ ያስተዳደረ ለኢንዱስትሪ በነፃ መሬቱን የሰጠ ለስልጣኔ በነፃ መሬቱን የሰጠ ሰው ለምን ስሙ እንዲጻፍ በስሙ እንዲጻፍ ለምን በስሙ እንዲጠራ እንደማይፈልግ ነው አይገባኝ አሁን እያንዳንዱ መሬት እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ የማን እንደነበረ እነ ግርማ ቱፋ ይሄንን በግልጽ ያቁታል የኛ ሲኒየሮች ማለት ነው እኔ ፍንፍኔ በዱሮ ስሟ ብትጠራ ደስ ይለኛል እነዚህ ሰዎች ዋጋ ከፍሏል ልጆቻቸውን በተለያየ ምክንያት ታስሯል ያፓ ተብሎ ተገርፏል የባለባጅ ልጅ ተብሎ ታስሯል ብዙ ፈተና ደርሶበታል ሸዋ የተገፋ ህዝብ ነው ማለት ይችላል በተለይ እዚህ ለመሃል አዲስ አበባ የሚቀርብ የሸዋ ልጆች የተገፉ የተጎዱ ልጆች ናቸው ሁሉን ነገራቸውን ሳይለቁ ባህላቸውንም ሳይለቁ እስካሁን እየተንገታገተ የሚኖረው ይሄ በአዲስ አበባ ተከበን ያለ የሸዋ ልጅ እነዚህ ልጆች ደግሞ ምንም ነገር ቢቀርባቸው ፎቅም አይስሩ ቤትም አይስሩ አትሊስት በቤተሰቦቻቸው ስም ቢጠራ ማንንም ሰው ሲወለድ አባቴ ማን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ያ የአባት ስም ባይጠፋ ያት ስም ባይጠፋ ስልጣኔው እንዳለ ይሰልጥን ይደግ አገር ይደግ ምንም አይደለም አገር በከማደግ ጋራ ማንም ሰው ቅሬታ የለው ልማቱ ግን ሁሉንም ያማከለ ቢሆን ሁሉንም የሚያሳምን ነገር ቢሆን የምንነሳው ሰውም ደግሞ በአግባቡ ተነግሮት ካሳም ተከፍሎት አገር ላለማኑ ተብሎ ለኡለተኛ የአገር ስራ ከሆነ ያንሃል ሰፊ ችግር ያለው አይመስልኝም ይሄንን በማስብበት ጊዜ ያው ቁጭ ብዬ ሳስበው ብዥታዎች ይመጡብኛል የእርሻ መሬቱ የቤተሰቡ የመጎሳቆል አሁን ያለው ማህበረሰብ እየኖረ የነበሩ ሰዎች ሳይኖሩ መሞታቸው ይሄ ለኔ በጣም አሳዛኝ ነው የአገሪቷ እድገት መኖር ደስ የሚል ነገር ሆኖ ግን የነበሩ አገሪቷን ይዘው የመጡ ሰዎች
ሐውልታቸው እንኳን ሳይተከል ማንነታቸው እንኳን ሳይኖር መሞታቸውና ማለፋቸው በጣም ያሳዝነኛል። የሞቱ ሞቷል። አሁን ያሉት ግን ተጠቃሚ መሆን አለባቸው። አሁን ልጆቼ በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነው ትምህርታቸውን እየጀመሩ ያሉት። ቆቤ የሚባል ነገር እኛ አካባቢ የለም፣ የሚታወቅም የለም፣ አንማርም። እኔ ወመብቴ ይሰጣቸው ነው። ነባር ናቸው በሙሉ፣ ይሄ በሙሉ መታየው በሙሉ ነባር ቤት ናቸው፣ ነዋሪ ናቸው። ግን መብት የሚባል ነገር የለም፣ አላገኙም እስካሁን ድረስ። ተንጠልጥሎ ያለ ካርታ እንኳን የላቸውም። ስለዚህ ተንጠልጥሎ ያለ ጉዳይ ነው ነባሩ ቤት። አሁን ምንም አይነት ካርታ ያገኙበት ሁኔታ የለም። አዲሱ ግን ቀድሞ ባለ ካርታ ባለ ይዞታና ባለ ሀብት ይሆናል። ነባሮቹ ግን እንዲሁ እንዳሉ ቤት እንኳን ማደስ አይችሉም። እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ነባር ይዞታዎች በፍጹም መንግስት እውቅና አልሰጣቸውም። ከ62 ዓመተ ምህረት ከ58 ዓመተ ምህረት የነበሩ እኔ በሰነድ ልናሳያችሁ እንችላለን። ምንም አይነት ካርታ አልወጣላቸውም ለነባሩ። ዛሬ ላይ ግን ዛሬ መጥቶ እኛ 80 ዓመተ ምህረት ወይ 88 እኮ መጥቶ ካርታ ይወሰዳል በይዞታነት። ይሄ አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ድንበር ነበር። የአዲስ አበባ ድንበር ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር ነው የአዲስ አበባ ድንበር። ከዛ በኋላ ላይ ያለው ሰሪቲ የሚባል ነው። በዚህ ጋር ወንዙ ይገድበዋል። ከወንዙ ማዶ ላይ ቦሌ ቡልቡላ ነው የሚባለው። እና ይሄ እንትን ተቀይሯል ሙሉ በሙሉ። ግን እዚህ ላይ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ የት ነው ያሉት ብለን ስናስብ ማንነታቸው ጠፍቷል። ማንነታቸው እንዳይጠፋ ካሁን በኋላ ያለፈው ስርዓት አልፏል። አሁን ላይ ግን ካሁን በኋላ ላይ የሰዎች ማንነት እንዳይጠፋ ነባር ነዋሪዎችን ፕሮቴክት ማድረግ ይገባዋል መንግስት። ከተማ አይደግ አይባልም፣ ከተማ ያድጋል። ግን የሚመጡት መንግስታትና አሁንም ያለው መንግስት በጣም ሊጠብቅና ሊያስጠብቅ የሚገባው ነገር ኦሪጂናሊቲን ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ እንትኖችን ያለ ማጥፋት። እዚህ አካባቢ ላይ የነበረውን እኔ ያውቀዋለሁ። በጣም ነው ደስ የሚል ባህል ነበረን፣ እሴቶች ነበሩን። እነዛ ሁሉ ዛሬ ጠፍቷል። እነዛ እንዲጠበቁ በቋንቋችን በአካባቢው ላይ እንድንማር አንዳንድ ቦታ እንግዲህ እዚህ አካባቢ የሉም። ያገኘም እኔም በ3 ብር ከ75 ነው እንደዚህ ነው ግምት አገኘው። አሁን ወደ ለምና ለመግባት ነው እኔ እንትን ብለው እኔ እርሻ እያረስኩ ነበር።